Hello everyone. In previous lecture we had studied registration of the pharmacist. In that we had studied qualifications for entry into the register, first registers, then subsequent register, then special provisions for registration of displaced person, repatriate person. Then we had seen removal of names from the register. So in that we had seen qualification for entry in the first register, which is very important from your exam point of view. We had seen removal of names from register. So in that when there is pharmacist name is removed from register, when this name is entered in the register by error or on account of misrepresentation, then if that registered persons means pharmacist is done any offense, if he breaks the laws, then his registration is being cancelled, his name is removed from register. Then any person employed by registered pharmacist to work under him for business of pharmacy, if he has convicted any offense, then that name of the pharmacist is removed from the register. But that time there is some norms are there for एम्प्लॉईड मीन्स जी थर्ड कंडिशन जी आहे त्याच्यासाठी काही नॉर्म्स आहेत जे ॲनी पर्सन एम्प्लॉईड बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, म्हणजे रजिस्टर्ड फार्मासिस्टचं स्वतःचं केमिस्ट शॉप आहे आणि त्याने त्याच्या अंडर काम करायला जे कोणी वर्कर्स ठेवलेत, ओके, जर त्यांच्या हातून काही चूक झाली, काही त्यांनी गुन्हा झाला त्यांच्या हातून, तर जे काही नॉर्म्स होते दॅट नॉर्म्स वी हॅड सीन इन द प्रिव्हियस लेक्चर. ओके, सो त्या नॉर्म्सच्या अंडर त्यांना काय केले जाते, पनिशमेंट केली जाते. सो in today's lecture we had seen offences and penalties under the Pharmacy Act 1948. We had seen main object of the pharmacy is to control over the persons entering in the pharmacy profession and to regulate the education regulations, then to raise the status of profession of pharmacy in India, so that if someone breaks the law then penalty occur. Okay, offenses means what? offenses म्हणजे गुन्हा आणि पेनल्टी म्हणजे शिक्षा जी काही होते त्याला बोलतात तर पेनल्टी. आणि इम्प्रिसोनमेंट होणं म्हणजे काय, तर जेल होणं, शिक्षा होणं. इम्प्रिसोनमेंट म्हणजे जेल होणं, त्याला इम्प्रिसोनमेंट बोलतात. पोलीस स्टेशनमध्ये जेल होणं त्याला इम्प्रिसोनमेंट बोलतात. ओके, so in today's lecture we had studying these offenses and penalties. So you all know that I had given you example in the first time. You are driving, okay, you are driving any four wheeler, two wheeler. That time it is compulsory to carry your license with you, driving license with you. And if that traffic police caught you, then that time you should present your that driving license to him. And if that time you not present, that you are not carrying that time your driving license, then you will got a fine, whatever 500 rupees, 1000 rupees, what is there in that. And nowadays it is compulsory to wear a helmet, and if someone is not wearing a helmet and that traffic police caught that person, then he have to pay the fine. Okay, so if you are not that following the laws, regulations, then you have to pay the penalties. Then see what are the offenses and penalties under the Pharmacy Act 1948. First is falsely claiming to be a registered pharmacist. Means what? Any person who falsely claims to be a registered pharmacist or uses in connection with his name, words or letters reasonably calculated to show that his name is entered in the register of pharmacists. Means what? एखादा पर्सन आहे तो in reality he is not a registered pharmacist, but he is showing that I am registered pharmacist. He is behaving and he is telling to the concerning authority to that I am registered pharmacist. For example, drug inspector, you all know,
State Pharmacy Council appoints the inspectors to visit the premises to control over the premises. Means स्टेट फार्मसी काउन्सिल आहे ती ड्रग इन्स्पेक्टरनं काय करते तर अपॉइंट केलेलं असतं की जे काही होलसेलर्स आहेत, फार्मा होलसेलर्स अँड जे काही मेडिकल आहेत, सगळी केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट, ज्या काही फार्मसीज आहेत, मेडिकल आहेत, तर त्यांच्यावर इन्स्पेक्शन करण्यासाठी स्टेट फार्मसी काउन्सिल ही इन्स्पेक्टर्सना अपॉइंट करत असते. सो एखादा कॅन्डिडेट असेल तर ड्रग इन्स्पेक्टर जेव्हा येतात चेक करायला, इन्स्पेक्ट करायला त्या प्रेमायसेसमध्ये जेव्हा येतात तेव्हा तो कॅन्डिडेट तिथे प्रेझेंट असेल, बट तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नाही आहे, बट तो ड्रग इन्स्पेक्टरना सांगतो आहे की आय एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आणि तिथे त्याला ॲज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट म्हणून जर अपॉइंट केलं असेल त्या शॉपमध्ये, ओके, तर त्याला काय म्हणतात तर फॉल्सली क्लेम्स टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. त्या कॅन्डिडेटने गुन्हा काय केलेला आहे, इन रियालिटी ही इज नॉट अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बट ही सेईंग दॅट आय एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. ओके, फॉल्सली म्हणजे काय, तो चुकीच्या ह्याने सांगतोय तो की मी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आहे म्हणून, आणि तो इन रियालिटी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नाही आहे. आणि तिथे त्याला काय केलेलं आहे, ड्रग इन्स्पेक्टर आलेत प्रिमायसेस चेक करायला आणि तिथे त्यांना असं आढळलं की दिस कॅन्डिडेट इज नॉट अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आणि ही इज अपॉइंटेड इन दॅट फार्मसी ॲज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. देन सी व्हॉट आर द पेनल्टीज. मग त्याला शिक्षा काय होणार, त्याने आता इथे गुन्हा केलेला आहे, स्वतः तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नाही आहे बट काय सांगतोय मी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आहे. सो इन दॅट सिनारिओ व्हॉट विल हॅपन, that person, okay, shall be punishable up to a fine of ₹500 on first conviction. ओके, म्हणजे फर्स्ट टाईम DI जेव्हा आले, DI ओके, ड्रग इन्स्पेक्टरचा शॉर्ट फॉर्म आहे DI. फर्स्ट टाईम जेव्हा DI आले चेक करायला प्रिमायसेस तेव्हा त्यांना असं आढळून आलं. सो दॅट टाईम फर्स्ट टाईम ही हॅव टू पे अ फाईन ऑफ ₹500. त्याला ₹500 फाईन आहे तो पे करावा लागेल. अँड सी ऑन सेकंड टाईम इफ सेम सिच्युएशन ऑकर, फर्स्ट टाईम हे सगळं झालं होतं, त्याने 500 फाईन पे केला होता, बट सेकंड टाईमसुद्धा ड्रग इन्स्पेक्टर काय करत असतात, प्रिमायसेस व्हिजिट करायला, म्हणजे इन इयर, ट्वाईस इन इयर, थ्राईस इन इयर्स, आफ्टर 6 months, और असे कधीही ड्रग इन्स्पेक्टर कधीही प्रिमायसेस चेक करायला येत असतात. ओके, सो फर्स्ट टाइम दिस सिच्युएशन ऑकर्स अँड सेकंड टाइम अगेन दिस इफ ही फाइंड दिस सिच्युएशन, ओके, सेकंड टाइम जर त्यांना हेच आढळून आलं तर सेकंड टाइम ही हॅव टू पे अ फाईन अप टू ₹1000 अँड ऑर 6 months इम्प्रिसोनमेंट ऑर बोथ. ओके, मीन्स सबसिक्वेंट कन्व्हिक्शन, म्हणजे सेकंड टाईमसुद्धा तो व्यक्ती तिथेच असा फॉल्सली क्लेम्स करत असेल दॅट आय एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, देन ही हॅव टू सफर फ्रॉम इम्प्रिसोनमेंट अप टू 6 months, म्हणजे 6 months जेल होणार त्याला, ऑर फाईन अप टू 1000 ऑर विथ बोथ. एक म्हणजे काय होऊ शकतं, एकतर जेल होऊ शकते, एकतर त्याला ₹1000 फाईन पे करावा लागू शकतो, किंवा मग दोन्हीही होऊ शकतं, ऑर बोथ म्हटलंय, किंवा दोन्हीही होऊ शकतं. जे काही ड्रग इन्स्पेक्टर त्याला शिक्षा देतील ते दोन्ही होऊ शकतं. ड्रग इन्स्पेक्टर आयदर त्याला 1000 फाईन पे करायला सांगू शकतात, आयदर 6 months इम्प्रिसोनमेंट सांगू शकतात, और दोन्हीसुद्धा सांगू शकतात. ओके, सो दिस इज फर्स्ट falsely claiming to be a registered pharmacist. Then second, dispensing by unregistered person. Means what? After this Pharmacy Act 1948, okay, then after that there is amendment in the act. So Pharmacy Amendment Act in 1976 also comes amendment होणं म्हणजे काय, तर त्या ॲक्टमध्ये इम्प्रूव्हमेंट होत असते, रूल्स रेग्युलेशन्सचे जे काही नॉर्म्स असतात ते चेंज होत असतात. सो आफ्टर दॅट चेंज इन सम इम्प्रूव्हमेंट इन दिस फार्मसी ॲक्ट 1948, in 1976 there was amendment, and after that after 8 years of this amendment, so it is necessary that no person other than registered pharmacist, it means compulsory that
नो पर्सन अदर दॅन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शॅल कंपाऊंड, प्रिपेअर, मिक्स और डिस्पेन्स एनी मेडिसिन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेडिकल प्रॅक्टिशनर. म्हणजे काय, फार्मसी ॲक्टमध्ये अमेंडमेंट झाल्यानंतर हे कंपल्सरी झालं की रजिस्टर्ड फार्मासिस्टच फक्त काय करू शकतो, तर ड्रग्स कंपाऊंड करू शकतो. म्हणजे कंपाऊंड करणं, ड्रग्स बनवणं, डिस्पेन्स करणं, ड्रग्स प्रिपेअर करणं, मिक्स करणं. ओके, जे काही प्रिस्क्रिप्शन आलं असेल, मेडिकल प्रॅक्टिशनरचं प्रिस्क्रिप्शन आलं असेल, त्या प्रिस्क्रिप्शननुसार ड्रग्स प्रिपेअर करणं, मिक्स करणं, डिस्पेन्स करणं हे फक्त रजिस्टर्ड फार्मासिस्टच करू शकतो. बट सी, when drug inspector comes to inspect that premises, that pharmacy, any pharmacy that should wholesale, retail, manufacturing, and that time he is found that medicine is dispensing, compounding, preparing by other person, means unqualified person, other than registered pharmacist, then that time काय imprisonment असेल, काय penalties असते that time. 6 months of imprisonment means 6 months of jail or fine up to ₹1000 or both, दोन्ही होऊ शकतं. जर अशी कंडिशन्स असेल, मीन्स अदर दॅन रजिस्टर्ड पर्सन, अदर दॅन क्वालिफाईड पर्सन, जर असं फाउंड आलं, दॅट पर्सन मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनक्वालिफाईड पर्सन is preparing, dispensing or medicine, that time he has to pay ₹1000 fine or 6 months of imprisonment. म्हणजे काय, 6 months of jail and fine of ₹1000 or both, दोन्ही होऊ शकतं. वॉट एव्हर ड्रग इन्स्पेक्टर जे काही पेनल्टी सांगेल ती दोन्ही होऊ शकते. ड्रग इन्स्पेक्टर कॅन आयदर से 6 months of imprisonment or he can either say ₹1000 fine or both, दोन्ही ही होऊ शकतं. ओके, सो दिस इज सेकंड. देन थर्ड काय आहे, फेल्युअर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ओके, we had seen if the pharmacist name is removed from the registration, okay, that time he have to surrender that certificate of registration to the state pharmacy council. जे काही त्याचं सर्टिफिकेट आहे, एखादा फार्मासिस्ट आहे त्याचं नाव रिमूव्ह केलेलं आहे रजिस्टरमधून, तर त्याने काय करायचं असतं, ते जे काही आपलं सर्टिफिकेट असतं ते लगेच स्टेट फार्मसी काउन्सिलच्या ताब्यात द्यायचं असतं, त्यांना ते लगेच सबमिट करायचं असतं. ओके, बट सी, any person whose name has been removed from register without sufficient reasons fails to surrender his certificate of registration. म्हणजे काय, काही कुठल्याही कारणानुसार, ओके, जर प्रोबॅबल रिझन आहे, सॅटिस्फॅक्टरी रिझन आहे, त्याला जर जमत नाही आहे तिथे जाऊन रजिस्ट्रेशन करायला, काय सम जेन्युइन प्रॉब्लेम आहे, देन इट्स ओके. बट विदाउट सफिशियंट रिझन, इफ ही फेल्स to surrender his certificate of registration, then he shall be punishable with fine up to ₹50. ओके, देन त्याला फाईन किती असतो, ₹50. एखादा फार्मासिस्ट आहे, त्याचं नाव रिमूव्ह केलं आहे रजिस्टरमधून, बट तो फेल झाला, त्याने त्याचं ते जे असतं ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ते 3 monthsच्या आत त्याने ते सबमिट करायचं असतं. ओके, जॉईंट स्टेट फार्मसी काउन्सिलकडे. बट इफ ही इज फेल्स टू सबमिट हिज दॅट रजिस्ट्रेशन, ओके, त्याने जर नसेल सबमिट केलेलं, देन ही हॅव टू पे द फाईन ऑफ ₹50. ओके, अंडरस्टँड, दिस इज थर्ड ऑफेन्स अँड पेनल्टी अंडर दिस. देन सी, फोर्थ इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट फार्मसी काउन्सिल इन्स्पेक्टर्स. ऑब्स्ट्रक्ट करणं म्हणजे काय, ऑब्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, तर प्रॉब्लेम क्रिएट करणं, अडथळा आणणं त्या कामामध्ये, त्याला ऑब्स्ट्रक्शन बोलतात. फॉर एक्झाम्पल,
आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की स्टेट फार्मसी काउन्सिल इन्स्पेक्टर्सना, ड्रग इन्स्पेक्टर्सना अपॉइंट करते. आपण इन्स्पेक्टर्सची फंक्शनसुद्धा बघितली होती. आपण स्टेट फार्मसी काउन्सिल, जॉईंट स्टेट फार्मसी काउन्सिल आपण बघितलं होतं. त्याच्यानंतर आपण इन्स्पेक्टर्सची जे फंक्शन्स आहेत ती बघितली होती. टू इन्स्पेक्ट द प्रेमायसेस, टू कंट्रोल ओव्हर द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. सी इन दॅट केस, इफ माझं फार्मसी आहे, फॉर एक्झाम्पल माझं मेडिकल आहे, माझ्याकडे ड्रग इन्स्पेक्टर्स आलेत इन्स्पेक्शनसाठी, अँड सपोज मी त्यांच्या कामामध्ये अडथळा आणत असेन, त्यांना मी सांगत असेन सी ॲपिअरन्स ऑफ माय फार्मसी, सी माय फर्निचर, सी माय सॉफ्टवेअर, सी माय PC, देन सी माय रॅक्स, हाऊ आय अरेंज दिस ऑल कॉस्मेटिक्स अँड ऑल, see my good services to all consumers. Then if I'm giving him any offer that I will give you these perfumes, I will give you these articles, okay, then I will give you I will give you 5,000 rupees money, and I will give you 10,000 rupees money and all. So अशा प्रकारच्या ज्या ऑफर्स, असं मी त्यांना काय करत असेन, काही सांगत असेल, मी त्यांना काही ऑफर करत असेन. ओके, मी त्यांना सांगते की मी एखादं मी काय केलं आहे, मी विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन नार्कोटिक्सचे जे ड्रग्ज आहेत ते दिलेले आहेत एका पर्सनला, आणि मी त्यांना सांगते ते ड्रग इन्स्पेक्टरना, मी दिलेत हे त्यांना नार्कोटिक ड्रग दिलेत, बट मी तुम्हाला 10,000 रुपीज देते. ओके, सो असं मी तुम्हाला 10,000 रुपीज देते, तुम्ही काय माझ्यावरती शिक्षा करू नका मला. सो अशा प्रकारे मी जर त्यांच्या कामामध्ये त्यांना अडथळा आणत असेन, देन व्हॉट विल हॅपन, देन मी इथे गुन्हा केलेला आहे. ड्रग इन्स्पेक्टरच्या कामामध्ये मी काय केलेलं आहे, अडथळा आणलेला आहे. ओके, हा गुन्हा होतो, मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट फार्मसी काउन्सिल इन्स्पेक्टर्स. देन व्हॉट विल बी द पेनाल्टीज, दॅट इम्प्रिसनमेंट अप टू 6 months, मला 6 monthsची जेल होऊ शकते, ऑर अ फाईन अप टू ₹1,000 ऑर बोथ, और मला फाईन भरावा लागतो 1,000 और बोथ दोन्ही होऊ शकतं, आयदर फाईन, आयदर इम्प्रिसनमेंट और बोथ, वॉट दॅट ड्रग इन्स्पेक्टर जे काही शिक्षा सांगतील दोन्ही होऊ शकतं मला. ओके, so these are the offenses and penalties. You know, in what nowadays what drug inspectors do, they are surprisingly visiting, almost they are every time surprisingly visiting to all pharmacies. He's surprisingly visiting to the pharmacies, and तिथे सेल्समन असतातच. ओके, जरी रूल आहे की मीन्स डिस्पेन्सिंग अनरजिस्टर्ड पर्सन्सने डिस्पेन्स करायचं नाही, तरी तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की फार्मसीमध्ये म्हणजे केमिस्ट अँड ड्रगिस्टमध्ये अनक्वालिफाईड लोक असतातच कामाला ॲज अ सेल्समन म्हणून. तर व्हॉट ही डू, डिरेक्टली दे विजिट द मेडिकल शॉप, अँड ही इज मीन्स ते काय करतात, डायरेक्टली येतात तुमच्याकडे आणि तुमच्याकडे ते एखादी गोष्ट मागतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतात ते ॲझिथ्रोमायसिन भेटेल का, जे अँटीबायोटिक्स आहेत, सेफिक्झिम. ओके, अँटीबायोटिक्स तुम्हाला माहिती असेल, आय थिंक तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये शिकलात अँटीबायोटिक्स. सो तुमच्याकडे ते मागतात सेफिक्झिम 200 आहे का, त्याच्यानंतर सेफोडोक्झाईम 200 आहे का, ॲझिथ्रोमायसिन द्या, असं तुम्हाला ते डिरेक्टली मागतात तुमच्याकडे. आणि जर तुम्ही ते दिलं त्यांना, ओके, तो काय मग डिरेक्टली तो ऑफेन्स तिथे डिरेक्टली मग ठरलेला असतो. समजा एखाद्या व्यक्तीने दिलं त्यांना चुकून, ओके, बट जर आपण नाही दिलं तर मग तो ऑफेन्स नाही होत. बट एखाद्या अनक्वालिफाईड पर्सन असेल, त्याने जर दिलं त्यांना ते, तर मग तो काय होतो, ऑफेन्स होतो. ओके, देन त्यांचं ते बुक असतं, त्या बुकमध्ये ते इन्स्पेक्शनच्या वेळी काय काय ज्या मिस्टेक्स आलेल्या असतात ते त्या बुक्समध्ये लिहून ठेवतात. अँड ऑब्वियसली देन काय व्हॉट एव्हर फाईन आहे तो त्यांना पे करावाच लागतो. दीज आर द ऑफेन्सेस अँड पेनल्टीज. सी, फर्स्ट इज falsely claims to be registered pharmacist. If any person is falsely claiming as a registered pharmacist, or connection or uses in connection with his name, words or letters reasonably calculated to show that his name is entered in the register of pharmacist, then on first conviction he have to pay fine up to ₹500,
and on second times on subsequent conviction he have to pay a fine up to ₹1000 and 6 months imprisonment. This is first. Then second, dispensing by unregistered person, that time 6 months of imprisonment means 6 months of jail or fine up to ₹1000 or both. Then if a candidate failure to surrender the certificate of registration means any person whose name has been removed from the register, that time without sufficient reason if he fails to surrender his certificate of registration, then he shall be punishable with fine up to ₹50. Then last is obstruction to an inspector, obstruction of State Pharmacy Council inspectors. If any person willfully obstructing an inspector in exercise of powers under Pharmacy Act 1948 and the rules thereunder, then he shall be punishable with imprisonment up to 6 months or fine up to ₹1000 or both. Okay, these are the offences and penalties under the Pharmacy Act 1948. These offences and penalties are important from exam point of view. In exam you ask the question, write on the offences and penalties under Pharmacy Act 1948. That time these all should be you write. So here our third chapter Pharmacy Act 1948 is finished over here. So from exam point of view, definitions which I had told you, repatriate person, displaced person, registered pharmacist, university grant commission, that definitions. Then medical practitioners are important, they ask in an exam. Then Pharmacy Council of India, in that constitution of Pharmacy Council, elected members, nominated members, ex officio members. Then functions of Pharmacy Council of India, then education regulations that are important from your exam point of view. Then approval of institutions, that we had seen in the questions, that is also important. That question is asked in your exam, that how pharmacy institute are approved. Then State Pharmacy Council, Joint State Pharmacy Council, that constitution of this means all members elected, nominated, ex officio. Then members of Joint State Pharmacy Council, elected, nominated, ex officio members, that are important. Then powers of inspectors appointed by State Pharmacy Council, which we had seen in last lecture, that are very important from your exam point of view. That is okay. Then under the registration of pharmacies, you ask the question, qualifications for entry on first register. Okay, write down the qualifications for entry on first register that you had to do. And then removal of names from register, that is very important, means that you ask the question how the name of the pharmacist is removed from the register. That question is asked in your exam. Then these offences and penalties which just we had studied, these are also important from your exam point of view. हे जे क्वेश्चन्स आहेत हे तुम्हाला एक्झाम्सला विचारतात. मी शिकवताना पण तुम्हाला त्या प्रत्येक स्लाईडमध्ये जे काही एक्झामला विचारतात क्वेश्चन्स ते सांगितलेले आहेत. ओके, सो इफ एनीवन हॅविंग डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक, जर कोणाला काही ह्या टॉपिकमध्ये काही समजलेलं नसेल, देन आस्क मी फ्रीली. ओके, अँड see these definitions and all are important. Don't confuse in between that members, ex officio members जे आहेत त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन करू नका. PCIचे वेगळे आहेत, जॉईंट स्टेट आणि स्टेट फार्मसी काउन्सिलचे वेगळे एक्स ऑफिशियो जे काही मेंबर्स आहेत, इलेक्टेड मेंबर्स अँड ऑल वेगळे आहेत. सो कन्फ्युजन करू नका त्या तिघांमध्ये. ओके, सो व्यवस्थित करून ठेवा ते. जर कोणाला काही समजलं नसेल तर विचारा मला कोणताही पॉईंट. ओके, देन वी विल स्टॉप ओवर हिअर. थँक्यू. हॅपी लर्निंग. स्टे सेफ.